Hello, my dear 10 students. Sorry for making you wait for so long for this new video, which is the continued discussion of the chapter Carbon and its compounds. In this chapter, we have discussed till now about what is the nature of carbon and what type of bond does carbon do, and we have even discussed about covalent compounds and its properties, and even covalent bond formed by hydrogen, oxygen, and nitrogen. Now, we will discuss a little more about carbon and its compounds. So, this is one of the compound about which I have discussed in the last part of the previous video. This particular structure is called as methane. This is called as methane. Okay. In case of carbon, its atomic number is 6. As its atomic number is 6, its electronic configuration will be 2, 4. So 4 electrons are there in the outer shell. As 4 electrons are there in the outer shell, carbon will share 1 electron each with hydrogen to form CH4 molecule. CH4. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ CH4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. That is actually called as methane. So this is the structure. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. It's bonded with 4 hydrogen atoms. Okay, this is methane. Got it? So this methane is one of the main component of biogas and even CNG, that is compressed natural gas. Moving ahead, let's now understand about allotropes of carbon. What are different allotropes of carbon? First of all, what's the meaning of allotropes? There are some elements which can exist in different forms. Different forms means they have different physical properties, but chemical properties remain the same. And that property of any element is called as allotropy. It's called as allotropy. Allotropy is a property of element to exist in different forms. That's called as allotropy. So carbon will also show allotropy. Like carbon, there are other elements also which shows allotropic forms. So coming to carbon, allotrope means carbon exists in different form with different physical properties but similar chemical properties. It's called as allotropes. So in case of this carbon, it shows mainly 3 allotropes. One is diamond. Diamond is one allotropic form of carbon. Another one is graphite. And third one is fullerene. These are 3 allotropic forms of carbon. So these allotropic forms will have different physical properties but same chemical properties. So mainly carbon will have 3 types of allotropes as I have shown here. First one is diamond. This is diamond, okay? And next we have this one is graphite. Graphite, okay? And this one which looks like football is nothing but Buckminster fullerene, okay? Also called as buckyball. Buckyball. It's named as Buckminster fullerene because it's also called as fullerenes or fullerenes. Fullerenes ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. But Buckminster fullerene ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ Buckminster was a person or a scientist who named it first or who found it first. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Buckminster fullerene ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So these are 3 allotropes. ಈ 3 allotropes ಅಲ್ಲಿ they will have different physical properties but similar chemical properties ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸೇ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್.
ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ here in these three forms arrangement of carbon atoms different ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ it will have different properties. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು it will have okay one carbon. ನಾನು ಈ ತರ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 3 more ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸಾರಿ 4 more ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ? ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇನ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಕ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪೆಂಟಗಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಕ್ಸಾಗನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಅಲ್ವಾ? 6 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಪೆಂಟಗನ್, ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಒಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಲ್ ತರ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫುಲ್ಲರಿನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್, ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ it is soft. Graphite is soft. ಯಾಕೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ತರ ಲೇಯರ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಲಿಪರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಲಿಪರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೂನು ಅದು ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸ್ಲಿಪರಿ ಇರುತ್ತೆ. This is for diamond and this is for graphite. ಇದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು okay, coming next, in case of diamond it's actually poor conductor of current. Okay na? It do not conduct current, whereas in case of graphite it is good conductor. Okay na? ಏನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೇರಾಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. In case of graphite, it's also good conductor of heat. Okay, na? Good conductor of heat. ಮತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. Okay, for sharp surgeries and all, they use this diamond. And this diamond is transparent also. It's transparent, okay na? Whereas in case of graphite it's black color, not transparent. It's not transparent. Graphite na elli use ಮಾಡ್ತೀವಿ? We use graphite as pencil lead ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ we use it for electrodes. ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್.
ಓಕೆನಾ. ವೆರಾಸ್ ನಾವು ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ನೈಫ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ನೈಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈಮಂಡ್ ನೈಫ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್, ಶಾರ್ಪ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್. So these are few differences between diamond and graphite. Fullerene to nimage ಜಾಸ್ತಿ explanation ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but just you know that it will have C60 atoms. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು 60 atoms ಸೇರಿ ಒಂದು ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Got it? So these are allotropes of carbon and its properties. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Allotropes, carbon exist in 3 allotropic forms: diamond and graphite and fullerene. Diamond and graphite, the main difference, so diamond is poor conductor of current, whereas graphite is good conductor of current. Diamond is hard, graphite is soft, but both of them are made up of carbon atoms only. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ? Fine, let me move ahead. Yeah, this is fullerene. ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಪೆಂಟಗಾನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೆಂಟಗಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರಿ ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ erase this. So till now we have discussed about versatile. Till now we have discussed about allotropes of carbon. Now we will discuss about versatile nature of carbon. What is this meaning of versatile nature of carbon? Versatile ಅಂತಂದ್ರೆ peculiar, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, versatile nature of carbon. So ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂತ versatile nature? There are lot many carbon compounds in the nature. We have lot number of carbon compounds. Why do we have huge number of carbon compounds? Huge number of carbon compounds ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? What makes carbon to form huge number of carbon compounds? That's because of its versatility. Versatility ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಅದೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ನೇಚರ್ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ 6 green circles, that means 6 neutrons and 6 protons and 6 electrons ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು this is the atomic structure, electronic configuration of carbon. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುನಿಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, giving rise to large molecules. This property is called as catenation. ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆನೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ 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 ಈ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಈ ತರ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. Got it? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ನೇಚರ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಸಲ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾಂಡ್. Sulfur also show catenation. Even in case of silicon also it show catenation. Both of them show catenation. Adre difference andre, in case of these two, they do not form long chain as carbon does. Small ಒಂದು 10ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, 10 ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ long chain as carbon does. Carbon ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ carbon can form long chain of almost 120 atoms. 120 carbon atoms, ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೂಡ it can form long chain. ಆದ್ರೆ in case of silicon and sulfur ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, but they do show catenation.
ಆದ್ರೆ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆನೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ದ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆನ್ಸಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದು. ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ 4ಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ತರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ 4 ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4. 4 is its valency. That's called as tetravalency. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸಿ. ಟೆಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ 4. 4 ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು? It should and it must have 4. 4 ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ. ಯಾಕೆ 4 ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ H, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, Cl, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್, Br, right? Bromine, Br. And here again it can combine with hydrogen. Athwa it can also combine with another carbon atoms. So ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. 4 ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್, ಅಥವಾ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಬನ್ forms huge number of compounds because it's having tetravalency. Whereas in ಯಾವುದೇ ನೀವು atoms ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, tetravalency ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ its ability to form variety of compounds become less. Chances of forming large number of compounds become less. So main agi iveredu property inda carbon form huge number of compounds. Ashte alla, carbon is also having one more property. Huge number of carbon compounds anna form madidre saka? Illa, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So this is carbon atom. Okay, only I have drawn outermost shell. So carbon 4 valency tetravalency na ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಒಳಗಡೆ obviously 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇದ್ದಿರತ್ತೆ. So this 4 electrons can be used to form bonds, 4 bonds around carbon atom. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Let me erase this. So moving ahead, stability of carbon compounds. ಯಾಕೆ huge number of carbon compounds form ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. Carbon bonds are very strong and hence it is stable. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿರತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಜೊತೆಗೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಪುಲ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ? ಬಿಕಾಸ್ protons are so near to electrons. So these protons, as it is having small size, protons pulls the electrons nearer, hence bond become stronger. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್. ಏನಾದ್ರೂ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ
ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕೂಡ ಟೆಟ್ರಾವೈಲೆಂಟೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಫುಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ they have strong bonds that pulls the electrons with the help of protons. Okay na? Next nodana. Yeah, so we have discussed about stability of carbon compounds, about which definitely one question will arise. Why do carbon forms large number of compounds anta kelbodu? Why do carbon forms large number of compounds andre you should mention two versatile nature of carbon, that is tetravalency and catenation. And if the question arises why do carbon compounds are most stable anta keladre, you should write carbon to carbon bonds are stronger, hence it is stable. Second one, carbon size is small, so that pulling become easier for the proton and hence the bond becomes stable. Okay na? Bond becomes stronger and hence becomes stable. Now let us understand about hydrocarbons. What do you mean by the term hydrocarbons? Name alle ide, artha madkobodu. Hydro for hydrogen and carbons for carbon. So hydrocarbons are compounds of hydrogen and carbon. That's called as hydrocarbons. So here is an hydrocarbon. Black represent carbon and white represent hydrogen. So here is one hydrocarbon with how many carbons? Carbon atoms. So black circles ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. So C2. hydrogen ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 this side, 3 that side, H6 ಅಲ್ವಾ? So this is one hydrocarbon and we have one more hydrocarbon. Here you can see carbon is 2 in number and hydrogen is 4 in number. So C2H4. This is another carbon, compound hydrocarbon. Here is third hydrocarbon. Here this formula is C2. ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, C2 and hydrogen ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ? hydrogen 2 ಇದೆ, C2H2. Okay na? So all these three are examples for hydrocarbons. Hydrocarbons ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, hydrogen ಮತ್ತೆ carbon ಇದ್ರೆ ಅದು hydrocarbon. That's it. So let's move ahead. ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಏನಿದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, we have understood that due to the property of catenation, carbon form bond with another carbon atom. ಹೌದಲ್ವಾ? When the bond formed by carbon with another carbon atom is single bond, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is about bond between carbon and carbon atoms. So here carbon compounds in which the valencies of all the atoms are satisfied by single bonds between them are called as saturated compounds. Single bonds iddre adana saturated carbon compound anta kareetare. These compounds are normally not very reactive. Single bonds iddaga adra reaction kadame irutte and they are generally called as alkanes. Ishtana ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, when this particular carbon is making bond with another carbon atom. Okay, and how many bonds should be present around carbon? always ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುದಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 4 bonds are must. It must have 4 bonds. ಯಾಕೆ 4 bonds ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, its valency is 4. 4 valency ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 bonds ಇರಬೇಕು. 4 bonds ಅಲ್ಲಿ it should be
having single bond between carbon-carbon atoms. I'm specifying carbon-carbon atoms ಮಧ್ಯೆ single bond ಇರಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಬರೀತೀನಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದ್ ಹೇಗ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೂನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಅದನ್ನ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, C2H6. C2H6, this is ethane. Ethane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. C2H6, here carbon to carbon single bond. ಒಂದು pair of electron ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ single. ಓಕೆನಾ? So this is actually ethane. Carbon to carbon single bond. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 3 more hydrogen. So single bond ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈಥೇನು saturated hydrocarbon. Next, this is skeletal structure. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು skeletal structure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ skeletal structure. ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ electron dot structure. Electron dot structure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ 3D ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇಮೇಜು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರುನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಥೇನ್. ಇದು ಈಥೇನೆ, ಇದು ಈಥೇನೆ, ಇದು ಈಥೇನೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಳ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ನೋಡಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. So unsaturated hydrocarbon. In case of saturated hydrocarbon, carbon to carbon bond is single, whereas in unsaturated hydrocarbon, carbon to carbon bonds may be double or triple. It can have double bond or triple bonds, okay na, between carbon atoms, and they are more reactive than saturated hydrocarbon. And double bond idre, if they have double bond, it's called as alkene. If they have triple bond, it's called as alkyne. Double bond idre alkene, triple bond idre alkyne. Single bond idre, just now tilkondvi, single bond idre it's called as alkane. Single bond alkane, double bond alkene, triple bond alkyne. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಈಥೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೇರ್ಡ್ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿರೋ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಥೀನ್. ಅದೇ ತರ ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ 1 2 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಕೈನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್
single bond between carbon atoms, whereas unsaturated will have double or triple bond. Saturated hydrocarbons are called as alkanes. Unsaturated hydrocarbons can be alkenes or alkynes. Saturated hydrocarbons are less reactive. Unsaturated hydrocarbons are more reactive. Let us move ahead to know more about this alkene, alkene and alkyne. Yeah, before we go for alkyne, alkene and alkyne, let's try to write. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಥೀನ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡೋಣ. So coming to structure of ethene, C2H4, ethyne, C2H2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಫಸ್ಟ್ C2H4 ನೋಡೋಣ. ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್, C2 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆಯೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. 4 hydrogen ಅನ್ನ if I divide equally to 2 atoms, so it will be 2 hydrogen, 2 hydrogen. So I'll put hydrogen for each and I'll put the bonds. Okay, so now look at how many number of carbon bonds are formed for carbon. ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಎರಡು, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ 1 ಹಿಯರ್, 2 ಹಿಯರ್, 3 ಹಿಯರ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೂ 3 ಆಗಿದ್ದು. ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ? 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಈಥೀನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೈಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅನದರ್ ಸಿ, ಕ್ರಾಸ್, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐ ಪುಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬರೀತೀನಿ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಒಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 3rd ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಗುನು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಡ್ ವಿತ್ 2 ಹಿಯರ್, 2 ಹಿಯರ್ 4 and 4 ಹಿಯರ್ 6. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 ಹಿಯರ್, 2 ಹಿಯರ್ and 4 here. This is actually electron dot structure. ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈಥೈನ್ ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಥೈನ್ ಅಂದ್ರೆ C2H2. ಸೊ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು, ಇರೋದೇ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. 1 bond is formed. So how many bond is must for carbon? Again, it's having 2 bonds. It want 2 more bonds which it will form with carbon atom only. So this is the structure of ethyne. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಶಲ್ ಐ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್? Let me erase and move ahead. So moving ahead,
Yeah, comparison. Let's compare these alkane, alkene and alkyne to understand much better. So, alkane, alkene and alkyne. Neatagi nodkolli tabular column alli kottidini. Alkenes have single bond between carbon atoms. Alkenes have double bond between carbon atoms. Alkynes have triple bond between carbon atoms. And alkenes are saturated. Alkenes and alkynes are unsaturated. In case of alkyne, alkane, the general formula is CnH2n plus 2. Whereas in alkene, it is CnH2n. Alkyne, CnH2n minus 2. ಏನಿದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CnH2n plus 2 ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಆವಾಗ CnH2n plus 2 ಪ್ರಕಾರ CnH2n plus 2 ಪ್ರಕಾರ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ CnH2n ಪ್ರಕಾರ Cn ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. H 2n plus 2, 2n means 2 1s are 2 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 4. ಏನಾಯ್ತು? CH4 ಆಯ್ತು. CH4 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದದು? ಮೀಥೇನ್. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಮೀಥೇನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 2, ಆವಾಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ, n ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಹಾಕ್ಬೇಕು. C2H 2 2s 4, 4 plus 2 6. ಸೊ C2H6. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇದು ಆಲ್ಕೇನ್ಗೆ CnH2n plus 2 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ n ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2n plus 2 ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. Whereas alkene ನೋಡೋಣ. In case of alkene, n value can never be, alkene ಅಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 1 ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಆವಾಗ C2, ಇದರದ್ದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CnH2n ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? C2H 2n means 2 into 2 4. C2H4. ಅದೇನೆ n value if it is 4, ಓಕೆನಾ? n value if it is 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? C4H 4 2s 8. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಆಲ್ಕೀನ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಆಲ್ಕೈನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CnH2n minus 2. ಇದಕ್ಕೂ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇರಲೇಬೇಕು. 2 ಇದ್ದಾಗ Cn C2 H2n minus 2. 2 2s 4. 4 minus 2 2. So H2. ಹಾಗೇನೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಹಾಕ್ತೀನಿ. 5 ಇದ್ದಾಗ C5H. 5 2s 10. 10 minus 2 8. H8. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? This is how you should be able to write the general formula. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೇನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನ್, ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಕೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಥೀನ್, ಪ್ರೋಪೀನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಿದ್ದಾಗ ಮೀಥೇನ್ ಅಥವಾ ಈಥೇನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಏನ್. ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನ್. ಈನಾದ್ರೆ ಈಥೀನ್, ಪ್ರೋಪೀನ್, ಇದು ಈನ್. ಐನಾದ್ರೆ ಈಥೈನ್, propine, ಇದು ಐನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So these are the differences between alkane, alkene and alkyne. So today we have discussed about carbon
versatile nature of carbon, and even we have discussed about hydrocarbons and saturated and unsaturated hydrocarbons, and lastly difference between alkane, alkene and alkyne. Okay, related to this general formula, one question may definitely arise. For example, ಯಾವ ತರ question ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ C5, okay, C5H10. Is it alkane or alkene or alkyne? ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? That you should be able to know. Okay, now using general formula, you should be able to find out whether the given molecule is alkane, alkene, or alkyne. That's all for this video. I'll come back soon with another video as soon as possible, and keep watching my video. And if you like it, please share with your friends and subscribe my channel if you have not done it. Thank you.